السلام علیکم ناظرین، خانقاہوں میں جہاں اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا جاتا ہے، تفریق کو دور کیا جاتا ہے، ذات، برادری اور علاقائیت سے اوپر اٹھ کر ہر مسلک و مذہب کے افراد کو ایک پرچم تلے یکجا کیا جاتا ہے، وہیں خانقاہوں نے شعر و شاعری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نتیجتاً شعراء کی بڑی تعداد ماضی تاحال خانقاہوں اور بزرگان دین سے وابستہ ہے اور درس اخلاق و محبت دینے میں بسط خوشی مصروف رہے ہیں۔ حضرت خواجہ نبی رضا شاہ المعروف بدادا میاں کے 114ویں عرس میں کچھ ایسی ہی کیفیت نظر آئی۔ پیش ہے مشاعرہ قومی یکجہتی کی رپورٹ۔ تو اب میں چلتا ہوں اس شاعر کے حضور جس نے لکھا بھلے کم ہو لیکن بہت اچھا لکھا۔ وہ شخصیت ہے جناب عرفان لکھنوی صاحب کی۔ لکھنؤ کا وہ لہجہ جس کو ہم سبک لہجہ کہتے ہیں، شیریں آواز، شبنمی لہجہ کہتے ہیں، وہ اگر کہیں پنپ رہا ہے تو وہ دریا پار جناب عرفان لکھنوی۔ دیکھیے آپ کا نام لیا ہو پیسے آ گئے، یہ ہم برکتیں ہیں، لیکن ہم آپ کو مال دے سکتے ہیں۔ جناب عرفان لکھنوی صاحب مائک میں بہت اچھے شاعر ہیں۔ ان غم سے دور چلی جائے کیوں غزل، عرفان غم سے دور چلی جائے کیوں غزل، کیا نقطہ دان شرح دل و جاں نہیں رہے۔ تو یہ وہی غزل کے نقطہ داں ہیں آپ کے لیے۔ غزل سے قبل ایک مطلب کچھ شعر کے چاند بدلی سے نکلتا کیوں نہیں، چاند بدلی سے نکلتا کیوں نہیں، چاند بدلی سے نکلتا کیوں نہیں، ہجر کا موسم بدلتا کیوں، ہجر کا موسم بدلتا کیوں نہیں، چاند بدلی سے نکلتا کیوں نہیں۔ انگنت فرہاد ہیں تیشاب کف، سماعت فرمائیے۔ انگنت فرہاد ہیں تیشاب کف، دودھ کا چشمہ ابلتا کیوں نہیں، دودھ کا چشمہ ابلتا کیوں نہیں، انگنت فرہاد ہیں تیشاب کف، دودھ کا چشمہ ابلتا کیوں نہیں، دودھ کا چشمہ ابلتا کیوں نہیں، انگنت فرہاد ہیں تیشاب کف، دودھ کا چشمہ ابلتا کیوں نہیں۔ اور یہ کیا کہنے بھائی عرفان صاحب تاریخ کے حوالے سے فہمی صاحب کو بلایا تو وہ حیران تھے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ابھی اس آداب سے واقف نہیں ہے کہ شاعر کو اچھے شعر پہ نوازنا بھی چاہیے۔ یہ سب شاعر بٹور واقف ہو جائیں گے سب، ہاں یہ واقف ہو جائیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا شاعر بٹور سے کہ آپ آگے تشریف رکھیے۔ فاروق صاحب سے بھی کہا لیکن وہ بھاری آدمی ہے، جی جی لیکن مسعود فہمی نے کہا نہیں میرے استاد پیچھے بیٹھے میں آگے، یہ ٹھیک نہیں، جذبہ قابل قدر ہے۔ چلیے شعر سماعت فرمائیں۔ دودھ کا چشمہ ابلتا کیوں نہیں، رات ہے کس کی اذاں کی منتظر، رات ہے کس کی اذاں کی منتظر، رات ہے کس کی اذاں کی منتظر، صبح کا سورج نکلتا کیوں نہیں، رات ہے کس کی اذاں کی منتظر، صبح کا سورج نکلتا، بہت اچھا، صبح کا سورج نکلتا کیوں نہیں، واہ، ہر طرف فریاد آہیں سسکیاں،
ہر طرف فریاد آہیں سسکیاں، ہر طرف فریاد آہیں سسکیاں، دامن احساس جلتا کیوں نہیں، 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 شدت غم آج ہے کتنی شدید، شدت غم آج ہے کتنی شدید، شدت غم آج ہے کتنی شدید، سونا عاشقوں کا پگھلتا کیوں نہیں، بہت عمدہ، سونا عاشقوں کا پگھلتا کیوں نہیں، شدت غم آج ہے کتنی شدید۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائیے۔ کیا کہیں؟ مطلب سماعت فرمائیے۔ عطا یہ کون میرے دل کے مدینے میں آ گیا، یہ کون میرے دل کے مدینے میں آ گیا، یہ کون میرے دل کے مدینے میں آ گیا، جیسے میں روشنی کے جزیرے میں آ گیا، یہ کون میرے دل کے مدینے میں آ گیا، بہت شکریہ، یہ کون میرے دل کے مدینے میں آ گیا۔ بہت خوب ہے عرفان صاحب، کیا کہنے؟ واہ، تھیلے میں مال اچھا رکھنا چاہیے، یہ کون میرے دل کے دبا کے رکھا تھا، مدینے میں آ گیا، واہ، یہ کون میرے دل کے مدینے میں آ گیا، جیسے میں روشنی کے جزیرے میں آ گیا، واہ واہ واہ، جیسے میں روشنی کے جزیرے میں آ گیا، بے چین جب مزید طبیعت ہوئی تو پھر، بے چین جب مزید طبیعت ہوئی تو پھر، بازار سے میں لوٹ کے حجرے میں آ گیا، بازار سے میں لوٹ کے حجرے میں آ گیا، بے چین جب مزید طبیعت ہوئی تو پھر، بازار سے میں لوٹ کے حجرے میں آ گیا، واہ واہ واہ، بازار سے میں لوٹ کے حجرے میں آ گیا، جب سے خرد نے کر لیے تسخیر شہر دل، جب سے خرد نے کر لیے تسخیر شہر دل، جب سے خرد نے کر لیے تسخیر شہر دل، انسان کا وجود بھی خطرے میں آ گیا، بہت عمدہ، بہت خوب، واہ واہ واہ، جب سے خرد نے کر لیے تسخیر شہر دل، واہ واہ واہ، انسان کا وجود بھی خطرے میں بہت عمدہ آ بھائی گیا، عرفان صاحب، کیا کہنے؟ انسان کا وجود بھی خطرے میں آ گیا، واہ 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 واہ، یہ صاحب خطرے میں آئے، اور یہ بھی شعر سماعت یہ فرمائیے۔ عرفان صاحب، انسان کا واہ واہ وجود واہ، بھی خطرے میں آ کیا گیا، کہنے؟ یہ رنگ و نسل فرق امیر و غریب کا، یہ رنگ و نسل فرق امیر و خطرے میں خطرے میں، اور کیا بھائی؟
جب سے خرد نے کر لیے تسخیر شہر دل، جب سے خرد نے کر لیے تسخیر شہر دل، انسان کا وجود بھی خطرے میں آ گیا، انسان کا وجود بھی خطرے میں آ گیا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں، یہ رنگ و نسل فرق امیر و غریب کا، یہ رنگ و نسل فرق امیر و غریب کا، کیسے یہ روگ میرے قبیلے میں آ گیا، کیسے یہ روگ میرے قبیلے میں آ گیا۔ واہ واہ واہ، یہ رنگ و نسل فرق امیر و غریب کا، کیسے یہ روگ میرے قبیلے میں آ گیا، کیسے یہ روگ میرے قبیلے میں آ گیا۔ دو چار دن امیروں کی سنگت میں بیٹھ کر، دو چار دن امیروں کی سنگت میں بیٹھ کر، دو چار دن امیروں کی سنگت میں بیٹھ کر، کتنا غرور آپ کے لہجے میں آ گیا، کتنا غرور آپ کے لہجے میں آ گیا۔ بہت خوب۔ دو چار دن امیروں کی سنگت میں بیٹھ کر، واہ 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 واہ، دو چار دن امیروں کی سنگت میں بیٹھ کر، کتنا غرور آپ کے لہجے میں آ گیا، کیا کہنے بھائی عرفان صاحب، کتنا غرور آپ کے لہجے میں آ گیا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص دیکھیے گا، کتنا غرور آپ کے لہجے میں آ گیا، کیسے امیر شہر بجھائے گا تشنگی، واہ، کیسے امیر شہر بجھائے گا تشنگی، کیسے امیر شہر بجھائے گا تشنگی، دریا فقیر وقت کے کوزے میں آ گیا، کیسے امیر شہر بجھائے گا تشنگی، دریا فقیر وقت کے کوزے میں آ گیا، دریا فقیر وقت کے کوزے میں آ گیا۔ واہ 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 واہ، بہت 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 شکریہ حضرات، اور انہی محبتوں کے ساتھ یہ مقطع بھی سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ دریا فقیر وقت کے کوزے میں آ گیا، عرفان چند لفظ صداقت کے بول کر، عرفان چند لفظ صداقت کے بول کر، میں آج مجرموں کے کٹہرے میں آ گیا، عرفان چند لفظ صداقت کے بول کر، عرفان چند لفظ صداقت کے بول کر، عرفان چند لفظ صداقت کے بول کر، میں آج مجرموں کے کٹہرے میں آ گیا، جیسے میں روشنی کے جزیرے میں آ گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت عمدہ جناب عرفان لکھنوی صاحب، بہت اچھی شاعری سے ہمیشہ کی طرح، اور بہت آہستگی کے ساتھ دبے قدموں سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دل تک اترنا مشکل کام ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ایک لوگ ڈرا کے، چیخ کے، پکار کے، کیسے کسی اداکاری کر کے لوگوں کو اپنی طرف ملتفت کرتے ہیں، لیکن آپ نے بہت سنجیدگی اور وقار کے ساتھ کلام پیش کیا۔ جس سنجیدگی اور وقار کے ساتھ کسی خانقاہ میں کلام پیش کیا جانا چاہیے، آپ اسی انداز سے آئے اور کامیابی سے ہم کنار ہوئے، اس لیے آپ کو
दो तरह की मुबारकबादें, एक उन लोगों की तरफ से कि जो लोग उछले बगैर दाद नहीं देते, एक उनकी तरफ से कि जो लोग वाकई अच्छी शायरी को समझ लेते हैं। काबिल मुबारकबाद हैं आप। अब तो मैं चाहता हूँ सीधे सीधे अब मैं थोड़ा सा मिजाज बदला जाए माहौल, और मिजाज से कबल मैं चाहता हूँ संजीदा शायर को लगा दें। वो इतना संजीदा नहीं है कि आपको रोने में मजबूर करे, बल्कि ऐसी शायरी कि जो आपको दायरों से निकल के कुछ सोचने समझने में मजबूर करे, और जिसने तरन्नुम के ख़िलाफ़ तो नहीं लेकिन हकीकत में अपनी एक शेर भी कहा है। तो मैं खुद ना पढ़ के मैं चाहता हूँ मज़हर अब्बास आएँ और उसी शेर से आगाज़ करें। मज़हर अब्बास माइक पर। नाज़रीन महफ़िल अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है माशाअल्लाह, और मुहतरम रिजवान फारूकी साहब की निज़ामत इस मुशायरे में चार चांद लगा रही है। वो एक मतलब इस तरह से कहा कि शेर अच्छा हो तो फिर दाद मिला करती है, वाह। शेर अच्छा हो तो फिर दाद मिला करती है, कहीं आवाज किताबों में छपा करती है। बहुत शुक्रिया। ये फारूक दे रहे हैं, कह रहे हैं बात सच्ची, लेकिन मैं पढ़ूंगा तरन्नुम से। बहुत शेर अच्छा हो तो फिर दाद मिला करती है, कहीं आवाज किताबों में छपा करती है। बहुत शुक्रिया मुहतरम कि कहीं आवाज किताबों में छपा करती है। एक मतलब और कुछ तो शेर देखें कि हर एक ज़बां पे तुम्हारा ही तो तराना है, हर एक ज़बां पे तुम्हारा ही तो तराना है, तुम्हारे फैज़ से सैराब एक ज़माना है। हर एक ज़बां पे तुम्हारा ही तो तराना है, तुम्हारे फैज़ से सैराब एक ज़माना है। जो हो रही है यहाँ इल्मो नूर की बारिश, जो हो रही है यहाँ इल्मो नूर की बारिश, तेरे ही सदक़े में मौसम हुआ सुहाना है। क्या कहने कि हर एक ज़बां पे तुम्हारा ही तो तराना है, तुम्हारे फैज़ से सैराब एक ज़माना है। जो हो रही है यहाँ इल्मो नूर की बारिश, जो हो रही है यहाँ इल्मो नूर की बारिश, तेरे ही सदक़े में मौसम हुआ सुहाना है। और एक ये शेर बतौर ख़ास पढ़ूँगा, आप हज़रात की तवज्जो चाहूँगा और मोहतरम सबाहत हसन साहब की नज़र करूँगा। ये शेर कि हर एक ज़बां पे तुम्हारा ही तो तराना है, तुम्हारे फैज़ से सैराब एक ज़माना है, जो हो रही है यहाँ इल्मो नूर की बारिश, तेरे ही सदक़े में मौसम हुआ सुहाना है। और अजब नशा है तेरे हुस्न के सरापा का, अजब नशा है तेरे हुस्न के सरापा का, हर एक शख्स तेरी दीद का दीवाना है। क्या कहने अजब नशा है तेरे हुस्न के सरापा का, अजब नशा है तेरे हुस्न के सरापा का, हर एक शख्स तेरी दीद का दीवाना है। अजब नशा है तेरे क्या कहने मज़हर, क्या अच्छा शेर सुना दिया आपने, बहुत शुक्रिया। कि अजब नशा है तेरे हुस्न के सरापा, हर एक शख्स तेरी दीद का दीवाना है, हर एक शख्स तेरी दीद का दीवाना है। मतलब और एक शेर देखें कि उर्स का माहौल है और सब यहाँ कई रातों के जागे हुए हैं, मगर ये शेर देखें कि मज़हर ने एक शेर याद दिला दिया मुझे, जो कई साल पहले मैंने कहा था कि दादा मियाँ की सीरत व सूरत का आईना, दादा मियाँ की सीरत व सूरत का आईना, हम मर मिटे हैं इनके तबस्सुम के बार पर। दादा मियाँ की सीरत व सूरत का आईना, हम मर मिटे हैं उनके तबस्सुम के बार पर। फिर मज़हर अब्बास साहब आपके यहाँ कैसी सिला रहमी हुई है, वाह। देखिए यहाँ कैसी सिला रहमी हुई है, मोहब्बत आज तक सहमी हुई है। यहाँ कैसी सिला रहमी हुई है, मोहब्बत आज तक सहमी हुई है। और मेरी आंखों में तुमने नींद देखी, मेरी आंखों में तुमने नींद देखी, तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है। क्या कहने कि मेरी आंखों में तुमने नींद देखी, तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है। बहुत शुक्रिया। फारूक करें शायरी हो रही है, मज़हर की शायरी होने लगी। शुक्रिया फारूक, आदि सब जवान दाद मिल रही है। बहुत शुक्रिया। एक मतलब और एक तो शेर और देखें कि करम की फैज़ की जूदो सखा की बात करते हैं, करम की फैज़ की जूदो सखा की बात करते हैं,
मरीज़ इश्क हैं तेरी अता की बात करते हैं, करम की फैज़ की जूदो सखा की बात करते हैं। मरीज़ इश्क हैं तेरी अता की बात करते हैं, और हमें मालूम है ये नूर क्यों है इनके चेहरों पर, हमें मालूम है ये नूर क्यों है इनके चेहरों पर। रज़ा के चाहने वाले रज़ा की बात करते हैं, क्या कहने हमें मालूम है ये नूर क्यों है इनके चेहरों पर, हमें मालूम है ये नूर क्यों है इनके चेहरों पर। रज़ा के चाहने वाले रज़ा की बात करते हैं, रज़ा के चाहने वाले रज़ा की बात करते हैं, और हमें मजहर अली अब्बास यूं ही तो नहीं कहते। मक्ता देखें कि हमें मजहर अली अब्बास यूं ही तो नहीं कहते, वफादारे अली हैं हम वफा की बात करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा मजहर। हमें मजहर अली अब्बास यूं ही तो नहीं कहते, वफादारे अली हैं हम वफा की बात करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम, बहुत शुक्रिया। वफादारे अली हैं हम वफा की बात करते हैं। बहुत खूब। साहिल आरफी साहब अभी मतलब पढ़ रहे थे वो दिलरुबा को दिल देने वाला, हालांकि ये उम्र हमारी है लेकिन मेरे पास वैसी शायरी नहीं है। वो दिलरुबा को हमारे दिलरुबा हमारे पीर व मुर्शिद होते अच्छा, हैं। अभी तक जवान है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए एक गज़ल का मतलब और एक दो शेर पढ़ के ज़हमत तमाम। जी जी जी। सदर महफिल और कानपुर से तशरीफ़ लाए मोहतरम अली सफ़ी साहब खानकाही मिजाज के अच्छे शायर हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं। देखें एक मतलब और एक दो शेर कि बेसबब होता रहा है और होता जाएगा, बेसबब होता रहा है और होता जाएगा, इश्क का मतलब मगर तुमसे न समझा जाएगा। क्या कहने भाई, क्या बेसबब होता रहा है और होता जाएगा, इश्क का मतलब मगर तुमसे न समझा जाएगा। वो रिहा होंगे जो भी ज़ेरे हिरासत हैं यहाँ, अली सफ़ी साहब के वो रिहा होंगे जो भी ज़ेरे हिरासत हैं यहाँ, शाम होते ही तेरी जुल्फों को खोला जाएगा। वाह वाह वाह। वो रिहा होंगे जो भी ज़ेरे हिरासत हैं यहाँ, शाम होते ही तेरी जुल्फों को खोला जाएगा। और कुछ कलंदर होंगे शामिल मैं कदे में बेझिझक, कुछ कलंदर होंगे शामिल मैं कदे में बेझिझक, दूर पर होशो खिरद वालों को रोका जाएगा। कुछ कलंदर होंगे शामिल मैं कदे में बेझिझक, और दूर पर होशो खिरद वालों को रोका जाएगा। और आँख की बीनाई के जाने का है खदशा मुझे, ये शेर बतौर ख़ास कि कुछ कलंदर होंगे शामिल मैं कदे में बेझिझक, दूर पर होशो खिरद वालों को रोका जाएगा। और आँख की बीनाई के जाने का है खदशा मुझे, आँख की बीनाई के जाने का है खदशा मुझे, तेरी जानिब देर तक मुझसे न देखा जाएगा। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। आँख की बीनाई के जाने का है खदशा मुझे, आँख की बीनाई के जाने का है खदशा मुझे, तेरी जानिब देर तक मुझसे न देखा जाएगा। आँख की बीनाई के जाने का है खदशा मुझे, वाह वाह, तेरी जानिब देर तक मुझसे न देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहतरम, बहुत उम्दा भाई। मज़हर अब्बास साहब बहुत अच्छी शायरी से ऑनलाइन नवाजा। की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।